اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ہمارا یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ چینل مضبوط ہو، چینل ترقی کریں تو پلیز آپ چینل کی ہیلپ کیجئے، فائنینشیل مالی تعاون، مالی مدد کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار چینل کی 200 300 500 1000 جو بھی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، پہلی 2-3 خبریں طالبان اور افغانستان کو لے کر چونکانے والی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل امر اللہ صالح جو طالبان سے بغاوت کر رہا تھا اور پنجشیر میں چھپا ہوا تھا، فرار ہو گیا، جان بچا کر دم دبا کر بھاگ گیا امریکہ کی طرح۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان کو امر اللہ صالح کے گھر سے لاکھوں ڈالر ملے ہیں، اور ملا غنی برادر کے جو قتل کی خبریں چل رہی تھی تو ملا غنی برادر نے بھی کہا کہ الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ انس حقانی کے زخمی ہونے کی خبر بھی غلط ہے۔ وہیں پر خبریں آ رہی کہ کابل ایئرپورٹ پر خواتین ملازمین کی واپسی ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا امدادی طیارہ مزار شریف یعنی افغانستان پہنچ گیا ہے، یعنی اقوام متحدہ بھی اب طالبان کی مدد کرنے پر اتر آئی ہے۔ ملا عبد الغنی برادر کے قتل کی خبروں پر بھی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں سفر پر تھا اور میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے شرمی سے پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ایسی ہی بے شرمی دکھائی ہے۔ میں اور تمام ساتھی، ملا عبد الغنی برادر نے کہا کہ میں اور تمام ساتھی الحمدللہ خیریت سے ہیں، ہم سب ٹھیک ہیں۔ وہیں پر بڑی خبر آ رہی ہے کہ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے 60 کروڑ ڈالر ابھی درکار ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جنیوا میں امدادی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، تو خیر افغانستان کی مدد کے لیے 60 کروڑ ڈالر سے زیادہ اکٹھا کیا جائے، اس طریقے سے خبریں آ رہی ہے۔ وہیں پر بڑی خبر جناب یہ بھی آ رہی ہے کہ طالبان کے زیر انتظام کابل ایئرپورٹ پر کمرشل فلائٹ 6249 PK کی لینڈنگ ہوئی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی کمرشل پرواز کابل کے ہوائی اڈے پر اتر گئی ہے۔ یہ خبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب آپ کو پتہ چل جائے کہ باقاعدہ کابل ایئرپورٹ بھی پوری طریقے سے شروع ہو رہا ہے، لیکن خیر امریکی جو وہاں سے بھاگے ہیں، فرار ہوئے ہیں، چھوڑے ہیں، 20 سال کے بعد جھنجھنا ہاتھ میں آیا ہے، بڑے پریشان ہوئے ہیں، تو اب امریکی تلملا بھی رہے ہیں۔ تو ایک امریکی عہدیدار نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دہشت گرد، آتنکوادی اور ٹیررسٹ اب افغانستان میں اکٹھا ہوں گے، جبکہ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ طالبان نے صاف طور سے کہا ہے کہ اب کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی بھی تنظیم کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہ جو اسرائیل کی جیل سے 6 فلسطینی قیدی دنیا کی سب سے خطرناک اور محفوظ سیکورٹی والی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے، تو اسرائیل کے منہ پر زبردست تماشا پڑا اور پوری دنیا ان پر ہنسنے لگی۔ تو خیر مفرور فلسطینی قیدیوں کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک خبر کہ اسرائیلی پولیس کو ایک ویڈیو مل گئی۔ اب ویڈیو ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ پیر کو صبح جلبو کی اسرائیلی جیل سے فرار ہونے والے 6 فلسطینی قیدیوں میں سے 4 کو حالانکہ دوبارہ
गिरफ्तार किया जा चुका है। इजरायली फ़ौज की जानिब से बकिया 2 फ़लस्तीनी कैदियों की तलाश जारी है। इस हवाले से इजरायली अखबार ने वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में बताया कि इजरायली फोर्सेस को एक वीडियो मिली है। वीडियो में बकिया 2 कैदियों में से एक कैदी से मुशाहबत रखने वाला एक शख्स नज़र आ रहा है। ये शख्स मगरिबी किनारे के एक गांव का रहने वाला है। इजरायली दीवार में खुले एक दहाने के रास्ते ये लाइन उबूर करता हुआ नज़र आ रहा है। फ़लस्तीनी मजदूर ग्रीन लाइन के अंदर इलाकों तक जाने के लिए इस दहाने को इस्तेमाल करते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि 6 फ़लस्तीनी जब इजराइल के सबसे महफूज तरीन, दुनिया की महफूज तरीन जेल से फ़रार हुए तो इजराइल के लिए ये एक बड़ा तमाचा था और पूरी दुनिया इनकी सिक्योरिटी पर हंस रही थी। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने बगदाद से आ रही है, इराक़ से आ रही है। जी हाँ, इराक़ी मलेशिया ने अमेरिका के साथ जंग बंदी न करने का ऐलान कर दिया है। इराक़ के सूबे कुर्दिस्तान के हवाई अड्डे पर एक फ़ौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने के चंद घंटों बाद ईरान की वफादार इराक़ी मलेशिया ने मुल्क में अमेरिकी फ़ौजों के ख़िलाफ़ बयानबाजी में इजाफ़ा कर दिया है। जी हाँ, एक फ़ौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने के चंद घंटों के बाद ईरान की वफादार इराक़ी मलेशिया ने मुल्क में अमरीकी फ़ौजों के ख़िलाफ़ बयानबाजी में इजाफ़ा किया और इराक़ी मलेशिया का कहना है कि हुकूमत के साथ हमले रोकने के लिए कोई जंगबंदी या मुआहदा नहीं हुआ है। इतवार के दिन सैयदुश्शुहदा ब्रिगेड के तर्जुमान काजिम ने अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गवर्नरी में ऐनुल असद बेस पर नई फ़ौज तैनात की गई है। तो खैर, अब साफ तौर से इराक़ी मलेशिया का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी भी एतबार से जंग बंदी नहीं की जाएगी। तो इस खबर के आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहकर अमेरिका को फ़रार होना पड़ा, अमेरिका को शिकस्त और हार हुई, करारी हार हुई, तो क्या इराक़ से भी अमेरिका को ऐसे ही जलील और रुस्वा होकर फ़रार होना पड़ेगा? नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त ईरान और इज़राइल को लेकर। आप जानते हैं कि इज़राइल और ईरान का 36 का आंकड़ा है और किसी भी तरीके से इज़राइल ईरान को बर्दाश्त नहीं करता और ईरान भी इज़राइल को कबूल नहीं करता है। और इज़राइल को तो वैसे कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि इतना सा छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन नाजायज़ बाप के पावर और नाजायज़ बाप के सपोर्ट पर इज़राइल किस तरीके से फ़लस्तीन पर भी कब्ज़ा कर रहा है और मज़लूम फ़लस्तीनियों को मारता रहता है। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इज़राइल को कोई आतंकवादी लिखने, बोलने और कहने को तैयार नहीं। खैर, ईरान के ताल्लुक़ से इज़राइल के वज़ीर दिफा ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान अस्फ़हान में मलेशियाओं को ड्रोन तरबियत दे रहा है। उसका इल्ज़ाम है कि अस्फ़हान के इलाके में एक फ़ौजी अड्डे पर गैर मुल्की मलेशियाओं को ड्रोन तैयारे चलाने की तरबियत दी जा रही है। इज़राइली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान की काशान एयरबेस पर यमन, इराक़, शाम और लेबनान से ताल्लुक़ रखने वाली मलेशियाई ईरानी साख्ता ड्रोन तैयारे उड़ाने की तरबियत हासिल कर रहे हैं। तल अबीब की एक मकामी यूनिवर्सिटी में बात करते हुए, खिताब करते हुए वज़ीर दिफा इज़राइल ने ख़बरदार किया कि ईरान अपने ड्रोन की तैयारी के इल्म को गज़ा तक मुंतकिल करना चाहता है। यानी इज़राइल को डर है कि ईरान गज़ा तक न आ जाए, फ़लस्तीन तक न आ जाए, क्योंकि ईरान अगर फ़लस्तीनियों के साथ मिल जाता है तो फिर इज़राइल के बैंड बज जाएंगे। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने लंदन से आ रही है कि एक बरतानवी नज़ाद अमरीकी खातून वर्जीनिया रॉबर्ट ने के वकला ने दावा किया है कि उन्होंने मलिका बरतानिया के छोटे बेटे 61 साला शहज़ादा एंड्रयू को दायर किए गए मुकदमे का कानूनी नोटिस भेज दिया। मुकदमा क्या है? खातून ने शहज़ादा एंड्रयू को जिनसी इस्तेहसाल, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मुकदमे का नोटिस भेजा है। वर्जीनिया रॉबर्ट ने गुज़िश्ता माह अगस्त में शहज़ादा एंड्रयू के खिलाफ अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की राजधानी की एक अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया था और अब खातून के वकला का कहना है कि हमने शहज़ादा एंड्रयू को नोटिस भेज दी है। वर्जीनिया ने 2019 में शहज़ादा एंड्रयू पर कम उम्री में रजामंदी के बगैर जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करने के इल्ज़ामात
الزامات لگائے تھے جنہیں ملکہ برطانیہ کے بیٹے نے مسترد کر دیا تھا۔ بعد ازاں گزشتہ ماہ 10 اگست کو مذکورہ خاتون نے شہزادہ اینڈریو پر بالغ ہونے سے پہلے رضامندی کے بغیر اور دھمکیاں دے کر جنسی تعلقات استوار کرنے کا سول مقدمہ دائر کیا تھا۔